Hi to all. Hello everybody. Hello everyone. And let's start with our today's session. Polarization. We started discussing the polarization concept in our yesterday's lecture. Okay. So what is the polarization? Yesterday we discussed light is an electromagnetic wave. So there is electric vector and magnetic vector. So restricting it one vibrations or restricting vibrations only in one plane is known as polarization. ओके. मग आपण त्याच्याकरता एक एक्झाम्पल बघितलं. बरोबर आहे. द प्रोपोगेशन वेक्टर either we have the plane, then we discuss two definitions. Which two definitions? Plane of vibration and plane of polarization. In the plane in which vibrations are there, that is known as plane of vibration. ज्या प्लेन मध्ये व्हायब्रेशन्स होत आहेत, either it may be vertical plane or it may be horizontal plane. ज्या प्लेन मध्ये व्हायब्रेशन्स होत आहेत इज अ प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन्स. ज्या प्लेन मध्ये पोलरायझेशन झालेलं आहे, म्हणजे ज्या प्लेन मध्ये व्हायब्रेशन्स होत नाहीत, दॅट इज प्लेन ऑफ पोलरायझेशन. The scientist Malus observed it first. And what he observed? Whenever there is simultaneous reflection and refraction process, the reflected light is polarized. जो reflected light असतो तो काय असतो? Polarized असतो. And refracted light is partially polarized. ओके. मग याच्यावरती अजून जास्त काम केलं डेव्हिड ब्रेवस्टरनी 1892 ला. And he stated one important condition. Can we see the polarization in case of every simultaneous reflection and refraction process? Answer is no. When the angle between reflected ray and refracted ray is 90 degree, or when reflected ray and refracted rays are perpendicular to each other, then and then only we will get polarized light. So, tangent of angle of incidence at which complete polarization takes place by reflection is numerically equal to refractive index. So we proved yesterday what n equal to sin I upon sin r, but r is how much? R is 90 minus sin ip. So हा I आहे किंवा थिटा यूज करा, थिटा p. Sin 90 minus ip is cos ip. Sin ip upon cos ip is tan ip. This is the Brewster's law which we discussed in our yesterday's session. Is it right? आपण आपल्या कालच्या सेशन मध्ये, कालच्या लेक्चर मध्ये बघितला हो की नाही? आणि मग आपण आलो निकोल क्रिस्टल वरती. इज इट राईट? सो वी डिस्कस द निकोल क्रिस्टल कन्सेप्ट इन आर यस्टरडे सेशन. बरोबर? हे आपलं कालचं लेक्चर होतं. मग आपण त्याचा एक यूज सुद्धा बघितला, ऍप्लिकेशन आपण बघितलं. काय? वी कॅन फाइंड आउट डेक्स्ट्रो अँड लिव्हो अँड लाईक दॅट. नाव calcite crystal. Next part we are going to work, that is polarized. So what does polarized means? Polarized, certain films or crystal have property to absorb the one refracted ray. So again this is a calcite crystal, but this is having one more special characteristic. So when the ray, we are well known about this, when the ray of light is going to strike over here, the light O ray and E ray as we discussed, is it right? So see, this wave having vertical vibrations and this wave having horizontal vibrations. Is it right? So the certain materials, films or crystals having this property that they are going to absorb either one ray, either O ray or E ray, and they are going to transmit the other ray. This property is called dichroism. या प्रॉपर्टीला काय म्हणतात?
dichroism, and material is known as dichroic material. A sheet of such material is known as polaride. अशा मटेरियलचं शीट आपण बनवतो त्याला आपण काय म्हणतो? पोलराइड. क्लिअर? पोलराइड म्हणजे काय कळलं का? Polaride is a sheet of dichroic material. So what is the dichroic material? Dichroic material is the material having property to absorb one refracted ray and transmit other. ओके, एक तो ऍब्सॉर्ब करतो आणि एक ट्रान्समिट करतो, याला काय म्हणतात? पोलराइड. ओके, नाउ what is the use of these polarides? The first use, we can observe the polarized light, or we can study is the light is polarized, means what? See, what we are going to do over here, suppose assume that these two are polarized sheets. हे दोन काय आहेत? polarized sheets आहेत. Okay, and over here the ray of light, I am performing this experiment in dark room. There over here there is a ray, there is a source of light. So as soon as I will start the source of light, and which is polarized, where the light is coming, light is traveling, or light is falling over here, I want to check, is it polarized light? हा polarized झालाय का हे आपल्याला चेक करायचं आहे. So for that purpose we are going to use two polarides like this. Okay, two polarides like this. So now what I will do, इनिशियली बघा तुम्हाला इथे दोन पोलराइड्स दिसत आहेत. हा एक पहिला आहे, त्याच्या मागे हा एक दुसरा आहे. बरोबर आहे? इज इट राईट? दोन पोलराइड्स तुम्हाला इथे दिसत आहेत, तसे बॅक साईडला आहेत. एक जो पहिला आहे तो जो पहिला आहे सुरुवातीचा आहे तो पोलरायझर आहे, आणि त्याच्या मागे जो आहे तो अनालायझर आहे. एक पोलरायझर आहे, दुसरा अनालायझर आहे. बघा आता लाईट आला, पे अटेन्शन केअरफुली. लाईट आला, दिसतोय का सगळ्यांना? हे बघा लाईट येतोय, लाईट इज फॉलिंग ओव्हर हिअर. सो ॲज इज अ पोलरायझर, ऑब्वियसली light will come out and it is the polarized light. So this polarized light fall over here, the polarized light ह्याच्यावरती पडणार. Okay, and you will get light, it will come out from another end. Now I am going to turn this polaride with little amount. हा जो polaride आहे ना, तो मी हळू टर्न करायला सुरुवात केली. So what will happen? Because of that, intensity of polarization will start decreasing towards this side. या साईडची इंटेन्सिटी काय होणार? डिक्रीज व्हायला लागणार. as I am going to turn more and more. So intensity will go on decreasing, and now what will happen? जर का ह्यानी वर्टिकल व्हायब्रेशन्स ऍब्सॉर्ब केली तर हा आता हॉरिझॉन्टल व्हायब्रेशन ऍब्सॉर्ब करणार ना. So both vibrations will get absorbed. So can you able to see anything towards this side? तुम्हाला इथे काहीतरी मिळेल का? No, nothing. Okay, so you will get nothing towards this side. तुम्हाला दुसऱ्या साईडला काहीही मिळणार नाही. ओके, आदित्य सिंपल आहे. हे बघ आदित्य म्हटलं, कॅन यू एक्सप्लेन अगेन? येस आदित्य, हे बघ हे दोन्ही पोलराइड्स आहेत, पण ह्याचा यूज आपण पोलरायझर म्हणून करतोय, म्हणजे ह्याच्यामुळे लाईट पोलराइज होणार आहे, आणि ह्याचा यूज आपण अनालायझर म्हणून करतोय. अनालायझर म्हणजे आपल्याला चेक करायचं आहे इज अ लाईट इज पोलराइज. म्हणजे एखादा काय केलं की हा पोलराइज बरोबर काम करतोय का? मग इकडनं लाईट आला, तो ह्याच्यावरती पडला आणि ह्याच्यातून बाहेर आला, तो पोलराइज झालेला आहे. हा दोन्ही सेम कंडिशन मध्ये, त्यामुळे हा लाईट ह्याच्यातून जाणार आणि पलीकडे आपल्याला लाईट दिसणार. बरोबर आहे? आता आदित्य मी आता थोडस टिल्ट करायला सुरुवात केली, 30 डिग्री इथे दाखवलं, 30 डिग्री. आता काय होईल, इथनं जो पूर्ण पोलराइज करून गेलाय तो इथनं कम्प्लीट जाऊ शकणार नाही, कारण की टर्न केलाय, त्यामुळे थोडीशी इंटेन्सिटी लाईटची कमी होत जाईल. मी अजून टर्न केला, लाईटची इंटेन्सिटी अजून कमी होईल, लाईटची इंटेन्सिटी कमी होईल, लाईट, आणि व्हेन आय एम गोइंग टू टर्न इट थ्रू 90 डिग्री,
आता ह्याच्यातून व्हर्टिकल व्हायब्रेशन्स ऍब्सॉर्ब सपोज झाली तर ऑब्व्हियसली ह्याच्यातून कोणती व्हायब्रेशन्स ऍब्सॉर्ब होणार? हॉरिझॉन्टल. मग दोन्ही व्हायब्रेशन जर काय ऍब्सॉर्ब झाली तर त्या साईडला काय मिळेल? Nothing. So like this way, you can analyze the PPL, plane polarized light. So लाईट जो आहे तो त्याचं पोलरायझेशन झालंय की नाही हे याने आपल्याला अनालाइज करता येतं. ओके, क्लिअर. अँड द लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ, इथे स्पेलिंग चुकलेले, स्पेलिंग म्हणजे उगाच स्पेस आलेली आहे, पोलराइज. सो व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स? म्हणजेच आता का जो ओजसची क्वेश्चन विचारला की सर पोलरायझेशनचा यूज काय, तोच कुठे कुठे यूज करतात? आता फिल्म फिल्म फिक्स्ड स्टिच, पण ठीक आहे, फिक्स्ड टू एरोप्लेन विंडो. एरोप्लेन विंडो जे आहेत ना त्या एरोप्लेन विंडोला पोलराइड्स लावले जातात, ही फिल्म लावली जाते. व्हाय? व्हॉट इज द यूज? कशा करता बरं लावली जाते ही फिल्म? ऑब्व्हियसली this film is going to absorb vibrations, horizontal vibrations. आणि बघितलं, इलेक्ट्रिकल वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी अँड मॅग्नेटिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिट. इज इट राईट? आपण काल बघितलेलं आठवतंय का? येस. मग आता त्यातनं हिटिंग एलिमेंट काढून टाकला जातो so that though the height changes, temperature inside it would remain constant. आता बघा, तुम्ही अजून सूर्याच्या जवळ चाललेला आहात, सूर्याच्या जवळ चाललेला आहात, सहज ती सोलर रेडिएशन डायरेक्ट तुमच्यापर्यंत येतील, हो की नाही? बरोबर आहे. सो इट्स हॅझार्डस. तसं होऊ नये म्हणून ती जी विंडो आहे त्या विंडोला पोलराइड्स लावलेले असतात सो दॅट दोज पोलराइड्स कॅन absorb the heating element and therefore temperature inside the aeroplane will remain constant. पूर्वी ह्या फिल्म्स ज्या आहेत त्या आपल्या गाडीच्या काचांना पण लावल्या जायच्या, पण आता त्याला बंदी आलेली आहे, हो की नाही? पूर्वी म्हणजे आता आय डोंट नो तुम्हाला माहिती असेल की नाही, पण आपली जी फोर व्हीलर होती, पूर्वी फोर व्हीलरला सुद्धा टू कंट्रोल द लाईट या फिल्म्स लावल्या जायच्या. पण पुढे त्याच्यामुळे पोलिसांना प्रॉब्लेम व्हायला लागला की आतमधनं म्हणजे आतमध्ये बसलेल्या व्यक्ती दिसत नाहीत त्याच्यामुळे, आणि त्यामुळे मग जर का कोणी चोर, स्पेशली अतिरेकी चाललेले असेल तर पोलिसांना कळणं बंद झालं. पण मग गाडीला या फिल्म्स लावणं बंद झालं तेव्हापासून. सो त्या आता नवीन रूल आला की नॉर्मल पर्सन हा लावू शकत नाही. यांच्या गाड्यांना परत असतात. कोणाच्या? पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्या गाड्यांना अलाउड आहे फक्त. पण बाकीच्या सामान्य माणसांच्या गाड्यांना आता फिल्म लावणं अलाउड नाही. कारण की याचा यूज मधल्या काही काळात कसाब वगैरे अशा सारख्या लोकांनी करून घेतला आणि मग तिथपर्यंत पोहोचणं, कोटिंग असल्यामुळे दिसत नाही, तिथपर्यंत पोहोचणं इझी जातं. बरोबर आहे. संसदेवरती पूर्वी आपल्याकडे हल्ला झालेला होता, तेव्हाही याचा वापर त्या अतिरेक्यांनी केला की तेव्हा बंदी नव्हती या फिल्म्स लावायला. पण मग या फिल्म्स लावून अतिरेकी पुढे फक्त MLAचा हे लावला, MLA नाही, संसदेवर हल्ला केला म्हणजे एक बोर्ड लावला आणि वरती थोडंसं सायरन लावला की झालं ना. सायरन कुठेही बाजारात विकत मिळू शकतो किंवा आपण तयारही करू शकतो जर काही इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज असेल तर. मग त्या फिल्म लावून ते अतिरेकी आपल्या संसदेपर्यंत जवळपास पोहोचले. याने आपल्या संसदे पण आपल्याकडच्या हुशार सुरक्षा रक्षकांनी ते वेळीच ओळखलं आणि संसदेवरती जो हल्ला झाला त्यातले सगळे अतिरेकी तर मारले गेलेच, पण तेव्हापासून
हे फिल्म लावणं बंद असं हे केलं गेलं. सेकंड, सो फिल्म फिक्स टू एरोप्लेन विंडोज आर नथिंग बट द पोलराइड्स. सेकंड, टू डेव्हलप अँड सी 3D फिल्म्स. तुम्ही 3D फिल्म्स डेव्हलप करताना स्पेशली हे पोलराइड्स यूज केले जातात. ओके, म्हणजे ते स्प्लिटिंग लाईटचं होईल, एकाला व्हर्टिकल दुसऱ्याला हॉरिझॉन्टल, म्हणजे अर्ध्या भागाला हॉरिझॉन्टल, आणि ते लाईटचं स्प्लिटिंग होतं आणि कॅप्चर होतानाच तसं होतं. आणि ते बघायला सुद्धा तुम्हाला 3D ग्लासच यूज करायला लागते. तुम्ही तो 3D मूव्ही बघितला आहे का? तुम्ही 3D मूव्ही का नाही बघितला असेल ना, का नाही बघितलेला? येस, बघितलाय. वेगळ्या चष्म्यावरून आपल्याला जावं लागतं. इज इट राईट? द डिफरंट ग्लासेस वी हॅव टू वेअर. सो दोज ग्लासेस आर नथिंग बट द पोलराइड्स. ते ग्लासेस म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, ते पोलराइड्स आहेत. So that light will get splitted again when it will enter, and you can see the 3D image. Okay, so to develop for filters, where we are going to use filters in case of photography. सो फोटोग्राफी करणारे जे आहेत ते वेगळे फिल्टर्स, लग्नाची फोटोग्राफी करणारे नाही. हा, तेही वापरतात काही प्रमाणात. पण जे वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी किंवा हे करायला जातात ते वेगळे फिल्टर्स यूज करतात. सो दॅट किंवा चला आपण फिल्टर्स यूज केले जातात सूर्याचे वगैरे फोटो काढताना तर जास्त प्रमाणात. बिकॉज यू कॅन नॉट टेक अ फोटोग्राफ ऑफ सन डायरेक्टली. द लेन्स मे बर्न. ती जी लेन्स असते ती लेन्स बर्न होऊ शकते. उगवता किंवा मावळता सूर्याबद्दल मी बोलत नाहीये. दुपारच्या सूर्याचे फोटो घ्यायचे किंवा त्यावेळेला आकाशातले काही फोटो घ्यायचे किंवा कुठल्याही ब्राईट याचे फोटो घ्यायचे किंवा नाईट व्हिजनचे फोटो घ्यायचे, तर त्यावेळेला हे फिल्टर्स युजफुल ठरतात. किंवा वेगवेगळे कलर्स मला त्याच्यात ऍड करायचे. म्हणजे फोटो काढायचे पण फोटो काढताना मला नॅचरल कलर नकोय, वेगळा कलर हवा आहे. वेगवेगळे फिल्टर्स हे यूज केले जातात. बिकॉज ऑफ दिस फिल्टर्स आर नथिंग बट अ पोलराइड्स. फोटोग्राफर कॅन क्रिएट अ पर्टिक्युलर इफेक्ट. ओके, एक प्रॉपर इफेक्ट तो डेव्हलप करू शकतो. सो फिल्टर्स इन फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी, बोथ. Cinematography, we are going to use these same filters again. Stage lighting, stage lighting. स्टेजवरती पर्टिक्युलर टाईपचा तो सीन बदलतो, मूड बदलतो नाटकाच्या वेळेला, त्यावेळेला तिथलं लाइटिंग बदलावं लागतं. हो की नाही? मग ते जे लाईट्स आहेत ते लाईट्स चेंज करताना जो पार त्यांनी वापरला असेल किंवा जो स्पॉट वापरला असेल त्या स्पॉटला ते पर्टिक्युलर फिल्टर्स हे बसवतात. आता कॉलेज लेवलला हे फिल्टर्स म्हणजे आम्ही ज्यावेळेला नाटकामध्ये कामं करायचो त्यावेळेला आमचे फिल्टर्स साधे सोपे असायचे. जिलेटिन पेपर. तेव्हा काही फार, पण जेव्हा तुम्हाला अजून जास्त जिलेटिन पेपर लावला की झालं. तो पाहिजे तो कलर आला, तो इफेक्ट आम्ही मिळवू शकायचो. पण जर तुम्हाला अजून जास्त चांगली क्वालिटी त्याची हवी असेल तर ऑब्व्हियसली हे काही फिल्टर्स युजफुल, म्हणजे जिलेटिन पेपरपेक्षा पोलराइड्स हे जास्त युजफुल ठरतात. त्याचा यूज वेगवेगळ्या गोष्टींकरता करता येऊ शकतो. सो वी विल प्रोसीड फर्दर. क्लिअर? फिल्टर मग याचा मग फोटोग्राफी झालं, 3D फिल्म झालं, हे झालं, सर एवढेच आहेत का? तर नाही. टू रिमूव्ह ग्लेअर्स वी आर गोइंग टू यूज फॉर, or we are going to fit it, headlights of four-wheeler or two-wheeler vehicles. Headlight of vehicles. म्हणून बघा, व्हेकल्सचे हेडलाईट जे आहेत
ती ग्लास नॉर्मल नसते, ती वेगळी ग्लास असते. का वेगळी ग्लास असते? ज्यामध्ये पोलराइड्स ऍड केलेले असतात. तो ग्लेअर जो आहे ना, तो ग्लेअर कमी करण्यासाठी हे पोलराइडचा यूज केला जातो. ओके. गेटिंग द ऍप्लिकेशन्स ऑफ पोलराइड्स, लाईट पोलराइज केल्याने काय काय हा, आणि एक ऍप्लिकेशन आहेच आहे काय, we are going to use PPL to find out dextro and LIVO. हो की नाही? इनॅन्शिओमर्स, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. हो की नाही? केमिस्ट्रीमध्ये बघा किती युजेस आहेत पोलरायझेशनचे. इज इट राईट? येस. So let's solve numerical based on it. Yes. Numerical number 5. एक 2-3 पेजेस पुरेशी होतील. 2 पेजेस सोडा. A ray of light traveling through air falls on surface of glass slab at an angle I. It is found that angle between reflected and refracted ray is 90 degree. Obviously, angle between reflected ray and refracted ray is 90 degree, means there is polarization. Is it right? बरोबर ना? So, as angle between reflected ray and refracted ray is 90 degree, sorry, Brewster's law can be used. Is it right? हो की नाही? 90 डिग्री काय आपण बघितलं ना ब्रुस्टर्स लॉ, आठवतोय का? का परत एकदा सांगू? आता सुरुवातीला सांगितला होता. Is it right? Yes. So Brewster's law can be used. So what is the Brewster's law? Mu equal to tan IP. काय काय दिले बघा बरं त्यांनी. Yes. The speed, or sorry. If the speed of light in glass in 2 into 10 raised to 8 meter per second, find the angle of incidence. Okay. And C is 3 into 10 raised to 8. So C in glass is given. C in glass is given 2 into 10 raised to 8 meter per second. C 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay. And find out, they said IP, no? IP find out करायला सांगितलंय ना, पोलरायझिंग एंगल. फाइंड द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. अँगल ऑफ इन्सिडन्स म्हणजेच पोलरायझिंग एंगल इथे या केसमध्ये. सो IP. Yes. So what is mu? Mu is refractive index of glass. What is the formula? Is it C upon CG?
इज इक्वल टू टॅन आय पी. लिहू नका, आधी लक्ष द्या. सी 2 इंटू 10⁻⁸, सॉरी 3 इंटू 10⁻⁸, अपॉन 2 इंटू 10⁻⁸, is equal to tan ip. 10⁻⁸, 10⁻⁸ cancel. So tan ip is equal to 1.5. Sorry. So ip is equal to tan inverse 1.5. Tan inverse 1.5 we have to find out. Tan पाहिजे ना आपल्याला, tan inverse 1.5. नॅचरल टॅन 1.5. ऑब्विसली आपल्याला 45 पर्यंत आन्सर मिळणारच नाही, कारण की टॅन 45 1, त्या पुढेच आन्सर मिळेल आपल्याला. सो 1.5 कुठे मिळतं का बरं? 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 इथे कुठेतरी मिळेल. 1.5 पाहिजे आपल्याला. नंबर क्लोज टू इट अँड लेस दॅन इट. साईन सारखंच काम करायचं. 1.5, 1.5, 1.5, क्लोज टू इट, लेस दॅन इट. 1.4994. सो किती ऍड करावे लागतील? 6. आहेत का 6? नाही आहेत, सोडून द्या, मग जाऊ दे. एवढंच आन्सर लिहिलं तरी चालेल. काय? 56 डिग्री 18 मिनिट. सो आन्सर इज 56 डिग्री 18 मिनिट. क्लिअर? गेटिंग इट? शेपला का हा पाठ? झेपला असं कॉपी करून टाका.
डन झालं का सगळ्यांचं? Can we proceed further? Yes. So let's proceed further towards the next numerical. If the critical angle of medium is sine inverse 3 by 5. लक्ष द्या, क्रिटिकल अँगल म्हटलंय. क्रिटिकल अँगल इज साइन इनवर्स 3 by 5. फाइंड पोलरायझिंग अँगल. ते दोन कन्सेप्ट मिक्स आहेत. क्रिटिकल अँगल आठवतंय का? Where we learned this concept critical angle in 11th standard. Total internal reflection. Correct, Ojas? So critical angle is given and they asked to find out polarizing angle. Okay. So how to work on it? With the help of this critical angle formula, pay attention everybody. With the help of this critical angle formula, Ojas लक्ष दे. ऐक. With the help of this critical angle formula, can we find out mu? Because is it right? So critical angle IC is given and that is sine inverse 3 by 5. I think so. No? Sine inverse 3 by 5. बरोबर आहे का? 3 by 5. Correct. Sine inverse 3 by 5. बरोबर आहे. So by condition of critical angle, condition आठवतंय का फॉर्म्युला ऑफ क्रिटिकल अँगल? बोलो, व्हॉट इज द कंडिशन फॉर क्रिटिकल अँगल? कोणाकोणाला आठवते बघूया बरं. फॉर्म्युला काय? म्यू इक्वल टू काय फॉर्म्युला? व्हॉट इज द फॉर्म्युला? क्रिटिकल अँगलचा फॉर्म्युला सांगा. कोणाकोणाला आठवतोय बघूया. येस, बी क्विक. चला पटकन. फॉर्म्युला सांगा. फॉर्म्युला आर इज नॉट बिकम 90. दिस इज अ कंडिशन. क्रिटिकल आर अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री. करेक्ट बात. But this is the condition. I'm asking you the formula. Formula of critical angle. आदित्य सांगितलं फॉर्म्युला करेक्ट आहे का? सगळ्यांचा गजनी झालेला आहे. चमचा घ्यायचा, पाणी घ्यायचं. म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC. दिस इज द फॉर्म्युला. अरे बाळांनो,
over here the ray of light is going to travel from denser medium to rarer medium. हो की नाही? Is it right? आठवतंय काय हे तरी एवढं तरी? In case of total internal reflection, the ray of light is going to travel from denser medium, optically denser medium to optically rarer medium. Is it right? So, the angle of incidence at which angle of refraction is 90 degrees. So, पार्थनी दिलं. Okay. Then this is known as critical angle. So, mu equal to refractive index of denser, light is traveling from denser to rarer. So, denser to rarer is sin IC upon sin R. R is 90 degree. So, sin 91. So, sin IC. But this is refractive index of denser to rarer. Generally, when we are going to write mu, it is exactly opposite rarer to denser. So, refractive index of denser to rarer is sin IC. Refractive index of rarer to denser is 1 upon sin IC. विसरला असा तर हे लिहून ठेवा सगळ्यांनी परत मार्जिन मध्ये कुठेतरी. आणि कंडिशन्स फॉर लिहून ठेवा. कंडिशन्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. याचा अर्थ विसरलाय तुम्ही. कंडिशन्स फॉर टोटल internal reflection. Light should travel from denser medium to rarer medium. Okay. And angle of incidence is greater than 90 degree. म्हणजे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हायला याच्यापेक्षा पुढे लाईट पडला पाहिजे तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं. हो की नाही? आठवतंय का आता हे सगळं? येस. सो आयसी आपल्याला दिलेला आहे. आता सबस्टिट्यूट करा. बघा कोणालाही फॉर्म्युला आठवला नाही. कोणालाही. दुर्दैवाची गोष्ट आहे. सो साइन इंटू साइन इनवर्स 3/5. So what is sine of sine inverse? That is nothing but 1 upon 3/5. So that is 5/3. This is the refractive index. मग किती येत आहे? 3 ones राहिले 2. So 3 6 ते रिकरिंग येतात. So 1.667. ओके. दिस इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. मग आता आपण म्यू काढला. आता आयपी काढायला सांगितलं त्यांनी. सो म्यू इक्वल टू tan IP. So IP equal to tan inverse mu. So tan inverse 1.6667. Open the log table. 1.66. बघा इकडे मिळत आहे. 6667. सो 6643 मिळाले आपल्याला इथे. सो 6667 मायनस 6643. सॉरी 6643 किती होत आहेत रे? 7 minus 3 4. 6 minus 4 2. पुढचे म्हणजे 24. मग त्या साईडने जा बरं पुढे. 24 त्या जवळचा नंबर 23. येस. 23च्या वरचे मिनिट किती? 2 मिनिट. सो 59 degree 2 minute इज द आन्सर. तुमच्या एक लक्षात येते का? काय
व्हॅल्यू ऑफ म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन वन. हो की नाही? म्यूची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन वन असते वेन लाईट इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम रेअरर टू डेन्सर. हो की नाही? येस ऑर नो? म्हणजे तुमच्या आय पीचा अँसर काय येणार आहे? अँसर ऑफ आय पी इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 45. हे जेई सीटी नीटला तुम्हाला युजफुल ठरेल. तुम्हाला आय पी विचारलाय आणि दोन ऑप्शन जर का त्यांनी लेस दॅन 45 दिले असतील तर ते येणं पॉसिबल आहे का? नाही. लक्षात येतंय? येस. सो कॉपी करून घ्या. चला, हे मार्जिन मध्ये हा न्यूमरिकलचा पार्ट नाही आहे, हे मागच्या वर्षीचं नॉलेज आहे. हो की नाही? मागच्या वर्षी झालेलं 11th. विसरला असाल तर मार्जिन मध्ये लिहून ठेवा.
हा. डन झालं सगळ्यांचं. बर. So over here we completed the polarization, and now we are going to start with the next concept from tomorrow's session, that is interference. Very interesting. उद्यापासून आपल्याला इंटरफेरन्सला सुरुवात करायची आहे. शिकलेलो आहोत आपण इंटरफेरन्स. आठवतंय का काही? माझा हात बघा. आठवतंय का काही? शिकलेलो की नाही इंटरफेरन्स आपण, का नाही आठवते? सत्य आहे. नाही आठवते? अरे रे 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 रे. मग चला परत आपण मागचा चॅप्टर घेऊयात. साऊंड बीट शिकलो. कन्स्ट्रक्टिव्ह मध्ये हात बघा, मी सांगितलं. नाही शिकलो ओजस आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स. शिकलो ना. तेच आहे, काही नाहीये. सुपरपोजिशन, करेक्ट. When two or more waves traveling through the same medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement irrespective of the other. The resultant displacement is vector sum of individual displacement. तेच आहे. पण आता इथे काय होणार आहे? तिथे आपण, मी तुम्हाला शिकवताना करत होतो काय, टू वेव्स. आदित्य माने बोलतोय, आदित्य वाटवे बोलतोय, या दोन्ही वेव्स माझ्या कानापर्यंत येत आहेत. आता ते साऊंड होता म्हणून ते बोलतायत, त्याच्या वेव्स होत्या. आता हा एक लाईट आणि दुसरा लाईट आहे, तर दोन्ही लाईट कडून येणाऱ्या वेव्स. So when two or more waves traveling through the same medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement irrespective of the other. The resultant displacement, स्टेटमेंट सेम असते, स्टेटमेंट बदलत आहे का, म्हणून मी त्यावेळेला म्हटलं होतं बघा, हे सगळे ओळींनी चॅप्टर घेण्यामागचं रिझनही हेच आहे. ऑसिलेशन, कंपोजिशन ऑफ टू SHMs, तेच पुढे कन्वर्ट झालं. हा सिक्वेन्स लक्षात घ्या. तेच पुढे कन्वर्ट झालं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह मध्ये, कंपोजिशन ऑफ SHMs. आणि मग त्याच्यावरनं आलं सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. मग त्याच्यावरनं आपण शिकलो बेट्स. त्याच्यानं आपण शिकलो तुमचं स्टेशनरी वेव्ह. अख्खा चॅप्टर झाला आपला. आणि त्याच्यावरनं आता आपण पुढे चाललोय लाईट. तेच आहे, स्टेटमेंट बदलत नाही, काहीच बदलत नाही. फक्त इथे वेव्हच्या ऐवजी लाईट येतो. मग लाईट आलं की लाईटचं इक्वेशन येईल ना काहीतरी, जसं आपण तिथे इक्वेशन काढलं तसं, y = a sin. तेच आहे ते सगळं. ते पुन्हा आपण घिसपिटा काम आहे. आपण लाईटच्या थोड्याशा प्रॉपर्टीज जरा वेगळ्या होतात साऊंडपेक्षा, त्यामुळे थोडंसं मायनर चेंज आहे. काय येतो आपण उद्या बघूयात. त्यामुळे आपलं उद्याचं थोडंसं तुम्हाला तुम्हीच सांगणार एक गोष्टी आता मला. ओके, कंडिशन्स फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह वाचून या. आज परत एकदा वाचा, म्हणजे उद्या आठवेल तुम्हाला. कंडिशन्स फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स, फेज डिफरन्स, पाथ डिफरन्स, आठवतोय का? इंटेन्सिटी, दोन्हीचा पाथ डिफरन्स आपण लिहिलं होतं. मग पाथ डिफरन्स 0 लॅमडा 2 लॅमडा जो काय आहे तो जनरलाइज फॉर्म्युला आला. फेज डिफरन्स पायच्या ह्याच्यात. मित्रांनो आठवतंय का सगळ्यांना? तुरिया म्हणते आठवतंय, वरद म्हणतोय आठवतंय, आदित्य वाटवे, श्रावणी भार्गव म्हणते आठवतंय. ते वाचा एकदा सगळ्यांनी परत एकदा.
तेच परत उद्या आपल्याला बघायचं सुरुवातीला. त्या तुम्हीच मला सांगणार, मी मी विचारणार आहे, यांनी यांनी अमका अमका आर्यन दाभाडे मला हे सांग. काय आर्यन? कधीतरी गेम न खेळता अभ्यास केला तर सांगता येईल उद्या, हो की नाही? लेक्चर चालू असताना गेम न खेळता बोलता येईल. काय आर्यन, बरोबर ना? आता तो गेम खेळतो, त्याचं कुठे लक्ष आहे? चला, लेट इट बी. टुडे वी विल स्टॉप. हॅव अ नाईस डे अहेड. बाय बाय. तुम्हाला असं वाटत असेल की सरांना कसं कळलं? जर का आम्ही रेकॉर्ड बघितलं ना मागचं, तर कोण-कोण कुठल्या कुठल्या मोबाईलवर काय करतंय आणि लेक्चर चालू असताना काय चाललंय हे पण कळतं बरं का मित्रांनो. म्हणून मी एवढा ठामपणे म्हणू शकतो. काय आर्यन दाभाडे? आता त्याचं लक्ष नसणार आहे, जाऊ दे. चलो, हॅव अ नाईस डे अहेड. किंवा इंस्टाग्राम, नाही का? लेक्चर चालू असताना काही जण इंस्टाग्राम वापरतात बरं का आपल्याकडे. हमें सब पता चल जाता है. ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है अपना. चलो.